ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਵਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ युवा पीढ़ी की गल करा तो ये युवा राजनीति की सरगर्म जोड़ी है। मेरी कहन तो मुराद है इन्हों की धर्म पत्नी बीबा हरसिमरत कौर बादल केंद्र के मंत्री है, पर आप अज सुखबीर बादल जी के नाल पंजाब के भविख बारे, पंजाब के मुद्दों से जुड़े जोड़े सवाल है उन्होंने लवांगे। सुखबीर जी, मेरे चैनल पर आने लिए मेरे दर्शकों वालों, मेरी टीम वालों तुहानूं जी आयां नूं बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी जगतार जी। सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, जिस मामले ते मैं पहला सवाल लेना चाहना है, कोरोना महामारी का मामला तो पूरी दुनिया च चर्चा चिंता का विषय बनया हुआ है, पर मैं इस दे नाल जोड़ के पंजाब के भविख बारे गल करनी चाहांगा। जिस संकट के दौर में असी लंघ रहे हैं, पंजाब की आप गल कर लीए, बेरोजगारी की गल कर लीए, आप आर्थिक संकट की गल कर लीए, किसानी के संकट की गल कर लीए, होर वड्डे मुद्दों की गल कर लीए, इहो जे संकट जो निकल रहे पंजाब के भविख बारे तुसी सुखबीर जी किवें देखते हो? जगतार जी, तुसी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो, मैंने लगता पिछले 30-40 साल का दौर तुसी देखिया है। मेहरबानी। तुसी बड़ियां सरकारां देखियां। जो मुख्यमंत्री हुंदा है वो लीड करता सरकार नूं। जे कोई मुख्यमंत्री हिम्मती होए, मेहनती होए, उसकी टीम चंगी होए ते सूबे नूं चंगी ले जांदा है। जे कोई जमा ही आराम प्रस्त होए, जिन्होंने कोई इंटरेस्ट ही ना होए, वो स्टेट नूं सूबे नूं खड़ा कर दिंदा है। जो हालात पंजाब दे अज है, 3.5 साल हो गए है, तुसी एज ए जर्नलिस्ट तुसी देखिया होना है कि किते तुसी, मैं जे तुहानूं भी सवाल पूछां तुसी भी जवाब नहीं दे सकोगे कि किन्ने वार मुख्यमंत्री पंजाब दा कैप्टन अमरिंदर पंजाब च आया, पंजाब दे लोकां नाल, गरीब किसान मजदूर नाल किन्नी इंटरैक्शन रही है। कि एक गल जे मैं सवाल पूछां तुहानूं जगतार जी कि 5 चीज़ां दस दिओ जो 2.5-3.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विच कीतियां होण, तुसी भी जवाब नहीं दे सकोगे। सो जेड़ा मुख्यमंत्री दा इंटरेस्ट ही मुख्यमंत्री बनना नहीं, उन्हें झूठ बोल के सरकार बना ली ते हुण उन्होंने पता है कि 5 साल के बाद मैं इलैक्शन लड़ना नहीं। ते हुण जेड़ा मुख्यमंत्री तो देखो कोविड की लड़ाई है, एडी वड्डी बीमारी है, अपने फार्म हाउस से बह के सरकार चला रहा है। अपने फार्म हाउस से कोई उत्थे जा नहीं सकता। ते जिहड़ा जनरल फौज भी जंग लगी होए ते घरे चले जाए, घरे बह जाए, तो जंग किवें लड़ूगी फौज? हालात ऐ जी है। जे मैं लगता पंजाब के हालात मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को जमां ही पिछे सट दिता। सुखबीर जी, तुसी बहुत अहम मामले ते गल कर रहे हो, मैं होर सवाल भी लवांगा, पर जिहड़ी तुसी कोरोना महामारी की गल की है उस मुद्दे ते मैं तुसी गल कर रहे हो, उसका जवाब जरूर चाहांगा। कैप्टन अमरिंदर सरकार ये कह रही है कि असी बहुत बड़े संकट चों निकल रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप लगातार इस मामले ते कैप्टन अमरिंदर सरकार ते हमले तो कर रही है, पर केंद्र दे विच भाईवाल है, ये संकट जो कढ़न लई केंद्र साडी की मदद कर रहा है, वो उल्टा तुहानूं सवाल पुछ रहे हैं। जी सुखबीर जी। मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों ने बनाया है, लोगों दी जाना बचाने वास्ते बुलाया, पंजाब की रक्षा करने वास्ते बनाया। अपनी पहले इन्ना दसो कि जो मुख्यमंत्री का जिहड़ा कोरोना वायरस जिहड़ी बीमारी है, इस लड़ाई नूं जितन वास्ते 5-4 चीज़ों की लोड़ है। एक तो मास्क, एक जिहड़ा प्रोटैक्टिव गेयर, एक टेस्टिंग, एक टेस्टिंग की इक्विपमेंट। तुसीं दसो आ जिहड़ी चीज़ां है जे पूरे पंजाब विच भी तुसीं मुहैया करा दिओ, 15-20 करोड़ तो वध, 30 करोड़ तो वध लगना ही नहीं। कि अमरिंदर सिंह ने हले तक आ चीज़ां दित्तियां? अमरिंदर सिंह की सोच आई है कैप्टन साहब की कि टेस्टिंग घट करो सो दैट लोगों को पता ना लगे किन्ने बीमार है, क्योंकि यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिहदे 85% ऐसे लोग है जे टेस्ट ना करो तो उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्हें कोरोना है कि नहीं, बीमारी के सिम्पटम नहीं आते। दुनिया भर च चीज है। सो उन्होंने मकसद बीमारी को खत्म करना नहीं कैप्टन साहब का, कि नंबर पंजाब से घट रहे। उन्होंने की है जो सिम्पटम जिन्होंने टेस्ट ना करो तो उन्होंने पासे ना रखो, अब बड़ी तेजी ना फैलती है।
ਸੋ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, 200 ਟੈਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਹੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਿਓ, ਐ ਥੋੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 15-20 ਲੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਲਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ। 112 ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ 12 ਕਰੋੜ ਖਰਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੋਰਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਕੋਈ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 12 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ? ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੀ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਬਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਹਾੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 2 ਸੌਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਹਾੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਸੌਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ 1 ਹਾੜੀ ਤੇ 1 ਸੌਣੀ ਬਚੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1 ਹਾੜੀ ਤੇ 1 ਸੌਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ। 12 ਵਾਰ ਆਪਣੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਜੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਰਸੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਰਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, GST ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਘਟਾਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੈਟ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ 2007 ਚ ਬਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ 49% GDP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਟ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਈ। ਤਰੱਕੀ ਇਕੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਲ ਨੂੰ, 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ 112 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 110 ਜਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ABCD ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਬਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ? ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ? ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੁਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ? ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਜੋੜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਜੋੜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੀ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫਸੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਆ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ 15 ਦਿਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲਿਆ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ? ਆਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 15-15 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।